جیسے ہی اس کے کانوں میں اللہ کی آواز جاتی ہے تو اللہ کی آواز سنتے ہی وہ کافر تھر تھر کانپنے لگتا ہے، اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے۔ غور کرو، وہ ایک کافر ہے، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے، آپ کو نبی نہیں مانتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ کا نام سنتا ہے وہ کانپنے لگتا ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ آج ہم اللہ کا نام سنتے ہیں، کس طریقے سے اذان کی آواز کو سن کر ہم اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، کس طریقے سے اذان کی آواز کو سن کر ہم چین کی نیند سوتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے کانوں میں بھی اللہ اکبر کی آواز آتی ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل، آج ہماری یہ قوم کے لوگ، آج اگر ہمیں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے پوری رات ان حرام خوروں سے، ان حرام زادوں سے بات چلتی رہتی ہے، جن کے بارے میں حدیث میں آیا کہ رات بھر یہ زنا کے مرتکب ہو گئے، پوری رات ان کے اندر باتوں کے اندر گزار دیا جاتا ہے، اور ہم دھڑلے سے نماز فجر اور نماز عشاء کو چھوڑ دیتے ہیں اور تمام نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا یہ کام ہمارے آئے گا؟ ارے اٹھائیے عبداللہ ابن مبارک کے واقعے کو، کہ عبداللہ ابن مبارک ان کے زمانے میں ایک نوجوان اپنی ایک کسی گرل فرینڈ، جس کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، اس کے پوری رات اس کے انتظار میں رہتا ہے، وہ پوری رات نہیں آتی ہے، آخر کار تقریباً 3 بج رہا ہوگا، اس درمیان میں غیب سے آواز آتی ہے، الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اے میرے بندے، اے میرے بندے، اگر تو نے اتنی رات تک مجھے مانگا ہوتا تو میں تجھے مل چکا ہوتا، اور تو جس کے انتظار میں ہے وہ تیرا عطا پتہ نہیں۔ اسی دن سے اس کو نصیحت ہو جاتی ہے۔ تو سوچنے والی بات ہے، اس اللہ اکبر کی آواز جب ہمارے کانوں میں پڑے، ہم بھی تھر تھر کانپے نا، تو اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے آگے سر بسجود ہونے لگے۔ وہ کافر ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، وہ فوراً اس کے ہاتھ سے تلوار زمین پر گر جاتی ہے، اور وہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھا لیتے ہیں اور فرمایا کہ اے یہودی کافر بتا، اب تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اس کا اللہ پر تو ایمان تھا نہیں، کہنے لگا اے محمد، اب آپ کے سوا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ نے اس کو معاف کر دیا، آپ نے اس کو چھوڑ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور ایک اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی، جیسا کہ کل بعد نماز عشاء حضرت مولانا عبدالحمید اظہری صاحب، علاقے کی مشہور و معروف شخصیت، یہاں تشریف لائے، صرف چند منٹ گفتگو فرمائی اور 3 باتوں پر عمل کرنے کو کہا کہ بس یہ 3 چیزوں پر عمل کر لو تو زندگی میں کامیابی مل سکتی ہے۔ ہمارے مسلمان ہونے کا جو حق اور حل ہے اس دور کے اندر، ہمیں فرقہ باطلہ سے کیسے مقابلہ کرنا ہے،
بس ان 3 چیزوں پر اگر عمل کر لو گے تو کامیابی مل سکتی ہے۔ اسی لیے ہم نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی وہ آیت تلاوت کی ہے جس میں ہم اس ٹاپک پر اور اس موضوع پر آپ سے بات کر سکیں۔ جو 3 چیزیں حضرت نے بیان فرمائی تھی کہ حق بات بولنا، حق بات بولنے سے کبھی گھبرانا نہیں، ہمیشہ حق بولنا، چاہے ہمارے سامنے کتنی ہی دشواری کیوں نہ آ جائے، مظلوم کی مدد کرنا، یہاں تک کہ اگر مظلوم کی مدد نہیں کرو گے تو اس سے ظالم کی مدد ہوگی۔ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی، میں اس کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا کہ بہت ہی عظیم شخصیت نے بس چند اور 3 باتیں ہمارے سامنے پیش کی، اگر اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہمیں دونوں جہان میں کامرانی اور کامیابی مل سکتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت تلاوت کی ہے اس کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ دین اسلام جو ہے آج پوری دنیا کے اندر یہ پروپیگنڈا بنا ہوا ہے، کہیں امریکہ اور کہیں اور دشمنان اسلام جو اسلام کے رہبر اور رہنما گزرے ہیں، قائد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کارٹون بنائے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنانے کے بعد آپ کے ہاتھ میں تلوار پکڑائی جاتی ہے اور تلوار پکڑا کر لوگوں کو قتل کروایا جاتا ہے، اور پوری دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو یہ مسلمانوں کے محمد صاحب ہیں جنہوں نے تلوار کے زور سے اسلام کو پھیلایا تھا، لوگوں کی گردنوں پر تلوار کو رکھا تھا اور ان سے زور اور زبردستی سے اسلام قبول کروایا، اپنے آپ کو اللہ کا آخری نبی بنوایا۔ اس قسم کے کارٹون آج دشمنان اسلام یہودی اور عیسائی بنا رہے ہیں اور یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر خوب وائرل کر رہے ہیں۔ کہیں پر اس قرآن کے بارے میں اعتراض اٹھتا ہے اور آج جہاں پر بھی کہیں پر کوئی بھی دنگا کرتا ہے، آج ہمارا یہ نام سب سے پہلے اس میں آتا ہے کہ آتنکواد کا، ٹیررزم کا، جو کہ اسلام سے کوئی رشتہ نہیں، ہم مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے آتنکواد سے جوڑا جاتا ہے۔ کہیں پر کوئی حملہ ہو، کہیں پر کوئی بم دھماکہ ہو، مسلمان سب سے پہلے اس میں پکڑا جاتا ہے۔ قرآن کریم سے ہم نے پوچھا کہ قرآن تو بتا جس نبی کے اوپر تو نازل ہوا ہے، جس فرشتے کے ذریعہ جس نبی کے اوپر وہ دھیرے دھیرے اترا ہے، اے قرآن بتا وہ نبی کیسا ہے؟ تو قرآن نے باذوق چیختے الفاظ میں کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ بتاؤ جو سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، جو سارے جہان کے لیے رحم دل والا بن کر آئے، وہ لوگوں کو کس ہاتھ سے قتل کر سکتا ہے، وہ لوگوں کے اوپر کس طریقے سے تلوار کو اٹھا سکتا ہے؟ نہیں، میرا نبی بہت رحم دل والا تھا۔ ارے میرے نبی کی سیرت کو پڑھو گے، میرے نبی کے اخلاق کو پڑھو گے تو معلوم چل جائے گا کہ لوگ اسلام کیسے لائے تھے، اسلام لانے کا اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے، لوگوں نے کس طریقے سے اسلام کو قبول کیا تھا۔ آپ تو انسانوں کے بھی نبی تھے، آپ تو جناتوں کے بھی نبی تھے، آپ تو رحم کا آپ کے اندر اتنا مادہ تھا، آپ اتنے رحم دل تھے کہ آپ کے جانوروں کے ساتھ کیا کیا معاملات تھے، تمام سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو معلوم چل جائے گا کہ جانوروں کے ساتھ آپ نے کیا کیا معاملات کیے ہیں۔ اور یقین نہ ہے، اٹھا کر دیکھ لو اس حدیث مبارکہ کو اور پوری انسانیت کو بتاؤ، پوری دنیا کے لوگوں کو بتاؤ کہ میرے نبی نے کس طریقے سے اسلام کو پھیلایا، اسلام کیسے دنیا کے اندر پھیلا۔
اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کریکٹر تھے اور کس وجہ سے اور کس لیے اور کتنی محنت اور مشقت سے پوری دنیا کے سامنے اسلام کو پھیلایا. آج پوری دنیا کو پوری انسانیت کو بتانے کی ضرورت ہے. آج جو جھوٹا الزام لگتا ہے ثابت کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے کریکٹر سے ہمیں اپنے اخلاق سے لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ نہیں میرے نبی نے اس طریقے سے اسلام کو پھیلایا تھا. اور اپنے نبی کے ان تمام واقعات کو بتانا پڑے گا کس طریقے سے ہمارے نبی کے اخلاق اور کریکٹر کو دیکھ کر لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا, لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا, تو اسی درمیان میں مکہ کے لوگ آپ کے دشمن بن ہی گئے تھے. ایک بوڑھی عورت کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ بوڑھی عورت, اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جنگل سے لکڑیوں کو کاٹ لیا, اور کاٹنے کے بعد جب لکڑیوں کا بوجھ بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے, وہ بوڑھی عورت اٹھانے سے قاصر ہے, وہ بوجھ نہیں اٹھا پا رہی. تو اس بوڑھی عورت کے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں, دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ماں کیا بات ہے؟ کہنے لگے بیٹا مجھے مزدور کی ضرورت ہے, اس لکڑیوں کے گٹھر کو میرے گھر تک پہنچا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کے لکڑیوں کے گٹھر کو سر پہ اٹھایا اور فرمایا کہ اے ماں آپ آگے آگے چلے, میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں, مجھے نہیں پتا آپ کا مکان کہاں پر ہے. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑیوں کے گٹھر کو سر پہ اٹھائے ہیں, آگے آگے وہ بوڑھی ماں چل رہی ہے اور پیچھے سے میرا نبی. جب اس کے گھر پر کچھ دیر کے بعد پہنچتے ہیں, وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی اے اجنبی آدمی میں تمہیں جانتی تو نہیں ہوں, نہیں سمجھ رہی ہے کہ یہی تو محمد رسول اللہ ہے, لیکن اس کے دل میں آپ کے بارے میں آپ کو کبھی دیکھا نہیں ہے, آپ کے بارے میں اس کے دل کے اندر آگ بھڑک رہی ہے, اس کا دل آپ کے لیے نفرت بغض اور کینے سے بھرا ہوا ہے. وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اے اجنبی آدمی میں تمہیں جانتی تو نہیں ہوں, لیکن آئے ہو تو اپنی مزدوری بھی لے کر جاؤ. آپ نے فرمایا اے ماں میں اتنے سے کام کی مزدوری لوں, اے ماں تم تو میری ماں ہو, میں تمہاری مزدوری نہیں لے سکتا. آپ وہاں سے چل دیے. بوڑھی عورت پھر آتی ہے اور پچھلے دامن کا کرتا کھینچ کر کہنے لگی اے اجنبی آدمی میں تم کو جانتی تو نہیں ہوں, آئے ہو تم میرے گھر میں چند بکریاں ہیں, یہ دیکھو میرا شوہر اپاہج پڑا ہوا ہے, میں کیسے دھوں, میں تھک چکی ہوں. اے اجنبی آدمی میری بکریوں کا دودھ دو کر چلے جاؤ. آپ نے اس کی بکریوں کا دودھ دھوا اور دودھ دھونے کے بعد فرمایا اے ماں یہ لیجیے. عورت کہنے لگی اے اجنبی آدمی آئے ہی ہو تو چند بکریوں کا دودھ ہی پی کر جاؤ. آپ نے فرمایا اے ماں جب تک میں غریبوں اور مسکینوں کو کھلا نہیں دیتا اس وقت تک میں کچھ نہیں کھاتا. اے میری ماں میں جب تک اپنی بیویوں کو کھلا نہیں دیتا اس وقت تک میں کچھ نہیں کھاتا. آپ وہاں سے چل دیے. وہ بوڑھی عورت پھر پیچھے کا دامن کا کرتا کھینچ کے کہنے لگی اے اجنبی آدمی آئے ہو تو اپنا نام تو مجھے بتا دو, تمہارا کیا نام ہے, میں تمہیں چند نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں. ہاں ماں بتا کیا نصیحتیں ہیں. کہنے لگی اے اجنبی آدمی شکل سے تم بہت بھولے اور معصوم لگتے ہو, تمہارے چہرے سے معصومیت جھلک رہی ہے. اے اجنبی آدمی اے میرے ہمدرد آدمی اگر تم مکہ میں رہتے ہو. ہاں ماں. کہا ہاں ایک محمد نام کا لڑکا پیدا ہوا ہے جو بھائی کو بھائی سے لڑا رہا ہے, ماں کو بیٹی سے لڑا رہا ہے اور باپ کو بیٹے سے لڑا رہا ہے. اے اجنبی آدمی تم اس محمد کی باتوں کو نہ سننا, اس کے چکر میں نہ پڑنا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اے ماں یہ بتا میں نے تجھ کو کس سے لگایا, تم
तूने ही तो कहा कि मेरे लकड़ियों के गट्ठर को उठा दे, मैंने तेरे घर तक पहुंचा दिया। ऐ माँ ये बता मैंने क्या किया? तूने ही तो कहा मेरी बकरियों का दूध दे, मैंने दूध दिया। बता मैंने तेरे साथ कौन सी नाइंसाफी की, बता मैंने तेरे ऊपर कौन सा जुल्म कर दिया? कहने लगी क्या तू ही वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है? कहा हाँ माँ मैं ही वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हूँ, लोगों का मुझ पर गलत इल्ज़ाम है। बुरी औरत कहने लगी अगर तू ही वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है तो ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बुरी औरत उसी जगह पर कलमा पढ़ लेती है। बताओ मेरे भाइयों, मेरे नबी ने किस तरीके से इस्लाम को फैलाया। आज जो इल्ज़ामों की बारिश मेरे नबी पर लगाई जाती है और इस्लाम को बदनाम करने के लिए कि देखिए इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। तमाम वाक़यात आपको अगर मैं सुनाऊँ तो पूरा दिन और पूरी रात गुजर सकती है, लेकिन वाक़यात आपके ख़त्म नहीं हो सकते। बस एक वाक़या सुनाऊं कि किस तरीके से आपके जानवरों के साथ मामलात थे और किस तरीके से आपने इंसानों के साथ मामलात किए और किस तरीके से इस दुनिया के अंदर इस्लाम को फैलाया। एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का बयान है कि एक मरतबा मैं और मेरा नबी क़ज़ाए हाजत के लिए गांव की आबादी से कहीं दूर जंगल की तरफ जा रहा था। आगे मैं और मेरा नबी मेरे पीछे चल रहा, मैं मिट्टी के बर्तन में पानी लेकर आगे चल रहा हूँ और मेरा नबी मेरे पीछे चल रहा है। जब मैं जंगल के अंदर पहुँचा तो आपने मुझे एक दरख्त के नीचे बिठा दिया और फरमाया ऐ अब्दुर्रहमान तुम यहाँ पर बैठो, मैं दूर उस आग में जाकर क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर वापस आता हूँ। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का बयान है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं कि मेरा नबी दूरी पर चला जाता है, मैं जिस दरख्त के नीचे बैठा उस दरख्त के ऊपर चिड़ियों का घोंसला रखा हुआ था। मुझे वो चिड़ियों के बच्चे उसमें दिखे, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी नज़र आ रहे थे। उनकी प्यारी प्यारी चू चू की आवाज़ मुझे पसंद आने लगी। लोगों सुनो, मैंने उस चिड़िया के बच्चे को उतारा और अपने हाथ में पकड़ लिया। थोड़ी देर के बाद उस चिड़ियों की माँ आती है और अपने घोंसले पर जाती है। जब अपने बच्चे को उस घोंसले के ऊपर नहीं पाया तो वो चूं चूं करने लगी। देखा मेरे हाथ में उसका बच्चा है, वो चिड़िया आती है और मेरे सर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगती है, लेकिन मैं उन बच्चों को नहीं छोड़ रहा। बहुत मासूम और बहुत अच्छे मुझे लग रहे थे। और लोगों सुनो, अल्लाह के नबी इसी दरमियान में आ जाते हैं और फरमाने लगे ऐ अब्दुर्रहमान ये क्या है, ये क्या कर रहे हो? हाय अल्लाह के नबी आप चले कि मैंने ऐसा किया, ये चिड़िया मेरे सर के ऊपर चक्कर लगा रही है। आपने फरमाया ऐ अब्दुर्रहमान आज तुमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दिल को दुखा दिया है, आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रोना आ गया है। अगर तुमने चिड़ियों के बच्चों को उस घोंसले से ना उतारा होता तो आज ये चिड़िया न रोती। ऐ अब्दुर्रहमान इन बच्चों को से घोंसले पर रख लो जाकर, और आप वहाँ से अब्दुर्रहमान इब्न औफ को लेकर चले आते हैं। ये मामलात एक जानवरों के साथ, एक परिंदों के साथ आपके थे। तो मेरा नबी किस तरीके से लोगों को तलवार चलाने की शिक्षा दे सकता है? आपको मालूम है आपके ज़माने में कुल कितनी लड़ाइयाँ हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिर्फ आपकी ज़िंदगी में, आपकी मौजूदा हालत में सिर्फ 80 जंगें आपने लड़ी हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने लिखा है कि 80 जंगें हुई आपके ज़माने में, लेकिन आप कितनी जंगों के अंदर शरीक हुए?
कुल मिलाकर आपने 26 जंगों के अंदर शिरकत की, बाकी जंगों के अंदर आपने शिरकत नहीं की। और उन 26 जंगों के अंदर मरने वालों की तादाद सिर्फ 314 या 313 बताई जाती है। और उठाइए अमेरिका के उस अजीम शान 1992 की जंग अजीम को, उस जंग के अंदर 14,80,000 लोग मारे गए थे। सिर्फ एक अजीम जंग के अंदर, अमेरिका के उस टेररिज्म बम और धमाके के अंदर, और मेरे नबी 26 लड़ाइयों के अंदर, वो भी अगर कोई माई का लाल ये साबित करके दिखा दे कि मेरे नबी की तलवार से भी किसी की गर्दन कटी हो, मेरे नबी ने भी किसी की जान ली हो, अगर कोई माई का लाल ये साबित कर दे तो टेररिज्म से इस्लाम का रिश्ता हो जाएगा। लेकिन आपने आज तक आपने तलवार नहीं चलाई थी, बस अपने अखलाक के जरिया, अपने कैरेक्टर के जरिया लोगों को इस्लाम की दावत दी है। आपके तो आपने जानी दुश्मनों को भी माफ कर दिया है। उठाइए उस वाक़ये को, एक बद्दू, एक यहूदी, एक देहाती काफिर है, आप किसी जंग से वापस आ रहे हैं, बहुत दूर का सफर, बहुत दूर से आ रहे हैं, कड़ाके की धूप है, एक जंगल के अंदर तमाम सहाबा कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, अब मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत परेशान हो चुका हूँ, थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। तो अल्लाह के नबी ने इजाज़त दे दी। तमाम सहाबा तमाम पैरों के नीचे लेट जाते हैं अलग अलग तरीके से। आप भी एक किनारे जाते हैं और एक दरख्त के नीचे आप लेट जाते हैं, उस दरख्त के नीचे आप आराम करने लगे, आपको नींद आ जाती है। इसी दरमियान में एक देहाती काफिर आता है और उसके हाथ में नंगी तलवार है और पेड़ पर वो बैठा हुआ था, वहाँ से कूदा। जब वो ऊपर से कूदता है, धड़ाम की आवाज़ आपके कानों में पड़ती है, आपकी आंखें खुलती हैं, तो आप वो यहूदी, वो देहाती काफिर कहने लगा कि मैं यमनों का मिन्नी या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद, आज तुमको मेरे हाथ से कौन बचाएगा। आपने फरमाया, क्या उस आप अल्फाज के अंदर क्या अल्लाह ताला ने जज्बा रखा और क्या असर था। आपने बस यही जुमला फरमाया, अल्लाह, आज मुझे अल्लाह बचाएगा। आज हम भी अल्लाह करते हैं, लेकिन हमारे जुमलों में असर नहीं है। आज मौज़िन पाँचों वक्त मस्जिद के मनारों पर खड़े होकर अल्लाह अकबर की सदाएं लगाता है, लेकिन इस अल्लाह अकबर की आवाज़ से हम थर्राते नहीं हैं, हमारे पैरों में जुम्बिश नहीं पड़ती है, हमारे अंदर रौब दबदबा नहीं आता है, हम नहीं काँप रहे हैं। वो एक देहाती है, वो एक काफिर है, उसका अल्लाह पर ईमान नहीं है, लेकिन जैसे ही उसके कानों में अल्लाह की आवाज़ जाती है तो अल्लाह की आवाज़ सुनते ही वो काफिर थर थर कांपने लगता है, उसके हाथ से तलवार गिर जाती है। गौर करो, वो एक काफिर है, एक अल्लाह पर ईमान रखने वाला नहीं है, आपको नबी नहीं मानता है, लेकिन जैसे ही अल्लाह का नाम सुनता है वो कांपने लगता है। आज हमारा क्या हाल है कि आज हम अल्लाह का नाम सुनते हैं, किस तरीके से अजान की आवाज़ को सुनकर हम अपने कामों में मशगूल रहते हैं, किस तरीके से अजान की आवाज़ को सुनकर हम चैन की नींद सोते रहते हैं। आज हमारे कानों में भी अल्लाह अकबर की आवाज़ आती है। आज हमारी नौजवान नस्ल, आज हमारी ये कौम के लोग, आज अगर मैंने कई लोगों को देखा है पूरी रात उन हराम खोरों से, उन हरामजादियों से बात चलती रहती है, जिनके बारे में हदीस में आया कि रात भर ये जिना के मुर्तकिब हो गए, पूरी रात उनके अंदर बातों के अंदर गुजार दिया जाता है और हम धड़ल्ले से नमाज फज्र और नमाज इशा को छोड़ देते हैं और तमाम नमाजों को छोड़ देते हैं। क्या ये काम हमारे आएगा? अरे उठाइए अब्दुल्ला इब्न मुबारक के वाक़ये को, कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक, उनके ज़माने में एक नौजवान अपनी एक किसी गर्लफ्रेंड, जिसको हमारी ज़बान में कहा जाता है, उसके पूरी रात उसके इंतज़ार में रहता है, वो पूरी रात नहीं आती है। आखिरकार तकरीबन 3 बज रहा होगा, इस दरमियान में गैर से आवाज़ आती है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, अगर तूने इतनी रात तक मुझे मांगा होता तो मैं तुझे मिल चुका होता, और तू जिसके इंतज़ार में है वो
तेरा अता पता नहीं, उसी दिन से उसको नसीहत हो जाती है। तो सोचने वाली बात है, इस अल्लाह अकबर की आवाज़ जब हमारे कानों में पड़े हम भी थर थर कांपे ना, तो अल्लाह के घर में आकर अल्लाह के आगे सर बसजूद होने लगे। वो काफिर है, अल्लाह पर ईमान नहीं रखता है, वो फौरन उसके हाथ से तलवार ज़मीन पर गिर जाती है और वो फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार उठा लेते हैं और फरमाया कि ए यहूदी काफिर बता, अब तुझको मेरे हाथ से कौन बचाएगा। उसका अल्लाह पर तो ईमान था नहीं। कहने लगा, ए मोहम्मद, अब आपके सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता। आपने उसको माफ़ कर दिया, आपने उसको छोड़ दिया। वो यहूदी काफिर फौरन ही कलमा पढ़ लेता है। क्यों पढ़ लेता है? कि मोहम्मद ने मुझे छोड़ दिया, इनके पास पावर है, इनके सहाबा की तादाद यहाँ पर जमा है, इनके हाथ में भी तलवार है, चाहे तो मुझे कत्ल कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने कत्ल नहीं किया, इन्होंने छोड़ दिया। तो इनके कितना कितना भोला और कितना मासूम इंसान है, ये सच्चा नबी ज़रूर हो सकता है। आपने उसको छोड़ दिया। बस एक वाक़या 2 मिनट का सुनाकर बात ख़त्म कर रहा हूँ कि आपने किस तरीके से दुनिया के अंदर इस्लाम फैलाया। इन वाक़यात को सुनो और लोगों को बताओ। वो लोग जिनके दिलों में इस्लाम की नफरत भर चुकी है, जो इस्लाम को देखना और मुसलमानों को और हमारी दाढ़ी को देखना पसंद नहीं करते, उनको बताओ कि किस तरीके से आपने दुनिया के अंदर इस्लाम को फैलाया था। सुमामा इब्न उसाल का वाक़या लिखा है। बहुत बड़ा गवर्नर है, दूसरे मुल्क का वज़ीर आज़म है, बहुत बड़ा बादशाह है। जब वो गिरफ्तार होकर आया, वो आपकी जासूसी के लिए आया था, आपको कत्ल करने के इरादे से आया था। हट्टा कट्टा नौजवान है, उसके चेहरे पर, उसकी सेहत पर, उसकी जिस्म बॉडी पर पूरे बादशाह के आसार नज़र आ रहे हैं। वो बादशाह आपकी सुमामा इब्न उसाल आता है मक्का में जासूसी के लिए। फौरन किसी तरीके से खुफिया पुलिस ने उसको पकड़ लिया, मस्जिद नबवी में लाते हैं, उसको बांध दिया जाता है। सहाबा किराम उसको जकड़ कर बांध देते हैं और बांधने के बाद थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के नबी आते हैं और कहते हैं, ए सुमामा इब्न उसाल, ए समामा मेरी तरफ देख ले, बता मेरे साथियों ने तुझे कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई है। गवर्नर है, बादशाह है, पूरे मुल्क का बादशाह, दूसरे मुल्क का बादशाह है। आप उससे पूछ रहे हैं कि बता मेरे इन साथियों ने तुझे कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई। कहा, ए मोहम्मद, मुझे गिरफ्तार कराकर हाल पूछते हो, मुझे यहाँ पर बंधवा दिया है, मेरा हाल पूछ रहे हो। कहा, ए समामा, एक मरतबा मेरे चेहरे की तरफ देख ले, बस मेरा चेहरा देख ले। वो दूसरी तरफ रुख किया हुआ था। वो क्या कहने लगा? उस समामा बादशाह है और अकेले कंधा पड़ा है, आपके पास ताकत है, फौज है, लेकिन कहता है कि ऐ मोहम्मद, इस दुनिया के अंदर जितने बदसूरत, जितने गंदे चेहरे हैं, माज़अल्लाह उन सब से बुरा तेरा चेहरा है। आपकी आंखों में आंसू आ गए और चले गए। दूसरे दिन फिर आते हैं और कहते हैं कि ये समामा, मेरे साथियों ने तुझे कोई तकलीफ तो नहीं दी है। कहा, क्या रोजाना ये पूछते हो, जब क्या करा जाए आपके साथ? आपने फरमाया कि समामा, बता तुझे क्या किया जाए, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। आपके हाथ में, आप चाहें तो छोड़ दें, अगर छोड़ेंगे तो मुझ पर कोई एहसान नहीं करेंगे। किस तरीके से बात कर रहा है कि अगर छोड़ेंगे तो मुझ पर कोई एहसान नहीं करेंगे। कत्ल चाहे कत्ल कर दें, कत्ल के बदले में मेरे कबीले के लोग तुमको भी कत्ल करेंगे, जो चाहे करें। आपने फरमाया, एक मरतबा मेरे चेहरे पर तो नजर डाल ले। कहने लगा, मैंने कहा, दुनिया में जितने बदसूरत, जितने गंदे चेहरे हैं, मैंने इराक फलस्तीन देखी है, मैंने शाम देखा है, सारी दुनिया के लोगों को देखा है, उन सब में तेरा चेहरा सबसे बुरा है। माज़अल्लाह, आपके कलाम को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तलवार पर हाथ रखा है। जैसे ही अल्लाह के नबी का इशारा मिले, इस समामा की गर्दन को काट दूं, मेरे नबी के शान में गुस्ताखी कर रहा है। हज़रत उमर का हाथ तलवार पर है। जैसे ही आपके बहुओं का इशारा मिले, फौरन इसकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया जाए, लेकिन आप चले जाते हैं और तीसरे दिन आकर फिर कहते हैं कि समामा क्या हालत है। कहा, मोहम्मद कैद कराकर हाल पूछ लो मेरा क्या है। कहा, क्या चाहते हो? कहा, तेरी मर्जी, अगर तू चाहे छोड़ दे, कोई एहसान नहीं है, चाहे तो कत्ल कर दे, उसके बदले में मेरे कबीले के लोग तुमसे जंग करेंगे। आपने फरमाया, एक मरतबा चेहरे को देख ले। फिर वही जवाब देता है कि पूरी दुनिया में सबसे गंदा किसी का चेहरा है तो ऐ मोहम्मद तेरा है। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसको छोड़ दो और इसको जाने दो, जाओ, मैंने इसको माफ़ कर दिया है।
हजरत उमर ये मंजर देख रहे हैं, दिल के अंदर बहुत गुस्सा है कि अल्लाह के नबी ये क्या कह रहे हैं, आपको इसने ऐसे ऐसे कह दिया, आप इसको छोड़ रहे हैं। तमाम सहाबा तलवार म्यानों में लगाए खड़े हैं, लेकिन वही सहाबा जो उसको मारने पर तुले थे, उन्हीं सहाबा से आपने कहा कि इनको जाओ मक्का की बॉर्डर क्रॉस करा कर आओ। वही सहाबा जिनको गुस्सा आ रहा है कि मैं इनको कत्ल कर दूं, हजरत उमर उन्हीं से कह रहे हैं कि तुम इनकी हिफाजत करो। हजरत उमर उनकी हिफाजत कर रहे हैं। सोचो, हजरत उमर को गुस्सा आ रहा कि इसको कत्ल करें, और हजरत उमर के सुपुर्द कर दिया कि इनको मक्का के बॉर्डर क्रॉस करा कर आओ, इनको रास्ते में कोई तकलीफ ना हो, इनको कोई कत्ल ना करे। हजरत उमर कहते हैं ठीक है अल्लाह के नबी, हुक्म तो आपका है, लेकिन दिल नहीं कर रहा, आपकी बात सलाखों पर। उसको लेकर चंद सहाबा जाते हैं। जैसे ही तकरीबन आधा या 1 किलोमीटर की दूरी पर जाता है, वहाँ जाकर गुस्ल करता है और सोचता है चलो देख ले, चेहरा ही देखने को कहा है, चेहरे में क्या रखा है। उस तरफ से वो गुस्ल करके दौड़ता हुआ आता है। आप तमाम सहाबा के बीच में लोगों को एक अल्लाह की दावत दे रहे थे, कुरान और हदीस का दर्स दे रहे थे। जब उसने आपके इस नूरानी चेहरे पर नजर डाली, बेसाख्ता आपने उसको देखा और कहा कि समामा मैंने तुझे छोड़ दिया तो अब क्यों आया है? कहा मोहम्मद गुलाम बनाकर छोड़ा है, पहले मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बना था, अब तो तुमने मुझे गुलाम बना लिया है। और लंबा वाक़या है, उसी वक्त कलमा पढ़ लेता है और इस्लाम के गोशे में दाखिल हो जाता है। तमाम वाक़यात हैं, इस तरीके से आपने दुनिया के अंदर इस्लाम फैलाया। ये वाक़यात हम उन तक पहुँचाएँ, उन तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, गैर मुस्लिमों तक पहुँचाओ कि इस तरीके से इस्लाम को दुनिया में फैलाया गया है। मोहम्मद साहब के अंतिम महारिशे के आखिरी मैसेंजर के ये पैगाम थे, ये अखलाक थे, ये कैरेक्टर थे। इस तरीके से हमारे मोहम्मद साहब ने दुनिया के अंदर इस्लाम फैलाया। अगर इस तरीके से हम अपने इस्लाम का तारुफ लोगों को कराएंगे, लोगों को बताएंगे, तो इंशाअल्लाह ज़रूर उनके दिलों के अंदर इस्लाम की जो नफरतें भरी हैं वो मिट जाएंगी और मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।